ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ CPCRIನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಲ್ಪ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025 2025ರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ICAR ಮತ್ತು CPCRI ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳತ್ತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ICARದೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ CPCRIಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಕ್ರೆಟಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Please, what? Explain. Okay. I will take. No. This is a snowball tender coconut machine. Okay, and this is a punching machine, and this is a cutting machine. Okay, this is our value-added product. This is a coconut sugar. Okay, this is a virgin coconut oil. Okay, and that one vinegar. Okay, sir. And this one different variety of cocoa. And this is Eric nut. This is name is Swarnamangla, and this is Mohit Nagar. This is very famous and size also bigger, and then that yielding capacity is very more. Okay, here also our different coconut variety is there. Here this is Chandra Sankara. Chandra Sankara variety is there, this one. And here Kalpa Surya dwarf variety. This is for tender coconut purpose, is very good variety. Okay, this is Kalpa Jyoti also. This is also dwarf variety, tender coconut and copra purpose, very good, and then very good yielding. And this is Kalpa Sona. This is new variety released by PM this year 2024. Kalpa Sona. This is for dark variety, very good for tender coconut purpose and that copra oil purpose also. And this is a hybrid variety, T into D. Tall is mother palm and dwarf is female palm. Okay, this is a Kira Sankara variety. This yielding capacity is very good, and that disease resistance power is very good, and that moisture resistance and water resistance is very good. This variety is very good, yielding very good. This is hybrid variety. The CPCRI only this variety is developed, T into D. And this is size bigger, and then very big cinnamon type. Yeah. And then Kera Chandra. This is tall variety. This is for that copra oil purpose is very vast. Yielding some little bit less, but size is very bigger, sir. Big. That is CPCRI developed. This is that two different varieties there. This is Kalpa Pratibha. This is also tall variety, and this is Kalpa Dhenu. This is both are also tall variety. This is size is bigger, and that match that what copra oil. Copra oil content is very high. Okay. And that yielding also very good. That. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಳನೀರಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಳನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಳಿ. This is Nira extraction box. This technology developed by our director CPCRI. Nira extraction. We are extract Nira from that tree, and that every day maybe 4 to 5 liter, 2 liter in morning, 2 liter in evening. That Nira we are taken freezer, and that the Nira is 20-25 liter. This is Nira is boiled, and that Nira extraction to we are manufacturing that coconut sugar. No any fertilizer, no any chemical is mixed. This is very good. That the Limex index is very that 50%. Yes. And very good for that diabetes people also can eat. Okay. Yes. ಬಹುಶಃ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. My name is Pavan Kumar. I am working in ATEC division as a technician from that
ICAR CPCRI Kasaragod, Kerala. Okay. My name is Vishnu Punya, working from CPCRI Farm Division. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರ ಮಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು എക്സ്പ്ലെയിൻ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ഇവർ ഗുഡ് നെയിം പ്ലീസ് മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ ബിജോയ് എന്നാണ്. ഞങ്ങളെ കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സും ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാഗസീൻ ഉണ്ട്, ഇത് മന്ത്ലിയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ FOCT ട്രെയിനിങ്, തെങ്ങ് കയറ്റ പരിശീലനം, എല്ലാ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നീര അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വിനിഗർ, വെർജിൻ ഓയിൽ, എവറിത്തിങ് ഈ തെങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പൊടി, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിപ്സ്, അതിനുള്ള ഈ നമ്മുടെ കരിയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ബൈ പ്രോഡക്ട്സ്, നാറ്റാഡി കോക്കോ എന്ന് പറയും. ഇത് കരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ തെങ്ങിൽ നിന്ന് എല്ലാം കളയാനൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಿನದ್ದೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮಳಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 35 ವೆರೈಟಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಜು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ, ಸೌಗಂಧ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಡಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆದ್ದು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ವಸತಿ. ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಂದಿಲ್ಲ, ಅದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೇರಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಲನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ತುಂಬ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കശുമാങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്, ഒസിയാന എന്ന പേരിൽ കശുമാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് കാർബണേറ്റ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഉൽപ്പന്നമുണ്ട്. പിന്നെ കശുമാങ്ങയുടെ തന്നെ സിറപ്പ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കറുവപ്പട്ട തോട്ടം ഞങ്ങളുടെ നാടുകാണി ഡിവിഷനിലുള്ളത്. അത് ജൈവ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളതാണ്, ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളതാണ്. ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള കറുവപ്പട്ട തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കറുവപ്പട്ട, പിന്നെ കറുവപ്പട്ട ഓയിൽ എന്നിവ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ നന്നാറി, പച്ചമാങ്ങ സിറപ്പ്, രാമച്ചം തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഓർഗാനിക്കായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾണ്. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪಿ ಕಲ್ಪರಸ ಕೋಕೋನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿಯವರ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಏನಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇದು ಕಲ್ಪರಸ ಅಂತ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟೇಷನ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆದಿದ್ದಾಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೂ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು. ಮತ್ತು ಇದು ಶುಗರ್ನವರು ಕುಡಿಬೋದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಲ್ಪರಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರೋದು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದನೇ ಇದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೆಲ್ಲ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆ, ಇದು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಹುಶಃ ತೆಂಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಈ ಕಲ್ಪರಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೋಕೋನಟ್ ಹನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಏನಿದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ. ಮೊಂಡೆಲೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ, ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇದು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಈಗ ಮಾಂಡಲಿಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮೇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಹಣ್ಣು, ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ರೈತರು ಈ ಥರ ಕಾಯಿನ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಥರ ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ನ 5 days ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ
ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ಮಿನೇಚರ್ಸು ಅದೇ ಥರ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 5 ಡೇಸು. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು 6 to 7 ಡೇಸು ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೋವಂತಹ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕೋಕೋ ಮಾಸು, ಕೋಕೋ ಬಟರು, ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಪೌಡರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಕೋಕೋನ. ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಮೇಯ್ನ್ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಕೂಡ മലയാളംನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ കേളോಣ. നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ അഗ്രോഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനന്തപുരം വ്യവസായ പാർക്കിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. CPCRIയുടെ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈക്കോഡർമ കേക്ക്, ട്രൈക്കോഡർമ ടാൽക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതായത് ട്രൈക്കോഡർമ കേക്കാണ്. ഇത് തെങ്ങിൻ്റെ ബഡ് റോട്ട്, ലീഫ് റോട്ട്, സ്റ്റെം റോട്ട് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കൊക്കോയുടെ സ്റ്റെം കാങ്കർ ഡിസീസ് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗിൽ ചെടി നടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കേക്ക് ഇട്ട് അങ്ങനെ ചെടിക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ട്രൈക്കോഡർമ. ദിസ് ഇസ് എ ഫോളിയർ സ്പ്രേ. അപ്പോൾ ചെടിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പൂച്ചെടി പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസറാണുള്ളത്, 50 kgയുടെ ബാഗാണുള്ളത്. അതെ, ഇതൊരു 8 സാധനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ മിക്സ്ചറാണ്. പിന്നെ ട്രൈക്കോ എൻറിച്ച്ഡ് പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. ഇത് ട്രൈക്കോഡർമ ടാൽക്കാണ്. ടാൽക്ക് ഫോർമുലേഷൻ, കേക്ക് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ട്രൈക്കോ എൻറിച്ച്ഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. MSME Vanida unit. This is MSME Vanida unit, in Industrial Estate, Anandapuram, Kasaragod. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮದು ವಿ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪುತ್ತೂರಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಬಾತಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೆರೈಟಿ ಬಾತಿಂಗ್ ಸೋಪು, ಒಂದು ಅರಕನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರಕನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ ಕೇರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಬಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್, ಆಮೇಲೆ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸೋಪ್ ಬೇಸ್, ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಜೇನು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಬೀ ಕೃಷಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಿರುಜೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ. ಇದು ಕಿರುಜೇನು, ಇವು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಚುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, KGಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿನ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇದ್ದವರು 5 ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೋದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ 800 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲವಸ್ತು ಸಿಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ICARಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆಲಪ್ಪುಳ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸರಗೋಡು ಇದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ CPCRI ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. CPCRI ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಬೇಸಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇದು ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ರಾಗಿ, ಇದು ರಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಣಗಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ರ್ಯಾಮೋನ್ ನಮ್ಮದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಮತ್ತು ಪೋಷಕ್ 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಿಡಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು, പിന്നെ ಮತ್ತು ಇದುಂಟಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಮುರಿಂಗ ಲೀಫ್, ಅದು ಫ್ರೈ ಇದು ಒಣಗಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಒಂದು ಚೂರು ರಾಗಿ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಮಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವಿದು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಸಹ 6 ತಿಂಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏಜ್ಡ್ ಆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದು ರಾಗಿ. ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಚಕ್ಕ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. എൻ്റെ സോറാസ് നാച്ചുറൽ ലിവിങ് എന്നാണ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം. ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മില്ലറ്റിൻ്റെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ബനാന കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്ത് മിക്സ് ഇത് 9 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗം, ഇലവർഗ്ഗം, ഒരു സീഡ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കായിട്ടും പിന്നെ സുഖമില്ലാതെ പേഷ്യൻസിന് നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. പിന്നെ മില്ലറ്റിൻ്റെ സ്റ്റീം ചെയ്ത പുട്ടുപൊടിയുണ്ട്. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ICR ಮತ್ತು CPCRIನ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದೆವು. ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನ, ತೆಂಗಿನಿಂದಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕಾಸರಗೋಡು CPCRIನಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಟ್ಟ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕೌಶಿಕ್ ರಾಮ್ ಜೊತೆ ದುರ್ಗಾಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ಕೆರೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸುಳ್ಯ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕರ್ಮ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಇದೆ: ಸಂಚಿತ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಆಗಮ ಅಂತ. ಸಂಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀವಿ ಭಾರತದವರು. ಇದನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ. ಇನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೋಗ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಈ ಪೂರ್ವ ದೇಶವನ್ನ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಮತಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೈ ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದವರು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.